వెల్కమ్ టు ఏబీసీ న్యూస్. నేను శ్రావ్య. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా ర్యాలీ. డిఎంహెచ్ఓ వెంకటేశ్వరరావు. కూటమి పాలనలో రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి. ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు. సాయిబాబా గుడి ఆలయ కమిటీ పర్మిషన్ తోనే మా స్థలంలోకి వచ్చిన స్లాబ్ కట్ చేశా. కారుకొండ శ్రీను. మధ్యవర్తిత్వ శిక్షణ అనేది ఒక అభ్యాసం మాత్రమే కాక సహనశీలత, పరస్పర గౌరవం, చర్చా పద్ధతుల్లో మానవీయతకు మార్గం చూపే ప్రక్రియ అని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గంధం సునీత పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక జిల్లా కోర్టు ఆవరణలోని సమావేశ మందిరంలో మధ్యవర్తిత్వంపై నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గంధం సునీత మాట్లాడుతూ న్యాయ మధ్యవర్తిత్వంపై ప్రొఫెషనల్ ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. కేరళ మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రానికి చెందిన సీనియర్ ట్రైనర్లు విపి తంకచాన్, పిజి సురేష్ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ శిక్షణలో పాల్గొనబోతున్న అన్ని మధ్యవర్తిత్వ నిపుణులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ శిక్షణ ద్వారా మనం సమస్యల పరిష్కారానికి సహకార దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటామన్నారు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Sri V.P. Thankachan garu and Sri P.G. Suresh garu, all the participant trained mediators and staff of DLSA, Secretary District Legal Services Authority. It gives me immense pleasure to inaugurate this professional orientation program. Firstly, I'd like to welcome Sri V.P. Thankachan garu and Sri P.G. Suresh garu, advocates cum senior trainers of Kerala Mediation Center, who came all the way from Kerala, and I also welcome all the participant trained mediators to the one-day orientation training on mediation workshop mastering mediation in process and compromise agreements. Today's training program helps us in a journey of learning, growth and transformation. Mediation at its core is more than just a process of resolving disputes. It is a vehicle for promoting empathy, dialogue and reconciliation. It embodies the belief that even in this midst of conflict, there exists an opportunity for collaboration and understanding. In our increasingly complex and interconnected world, conflicts are inevitable. They arise in various contexts, within families, workplaces, communities, and even at the international level. However, it is not the presence of conflict that defines us, but rather how we choose to address and resolve it. Mediation, as a process, empowers individuals to find mutually acceptable solutions, ensuring that all parties are heard and accepted. This training program is designed to equip us with the knowledge, skills and the tools necessary to become effective mediators. Over the coming hours, we will delve into the principles and techniques of mediation, explore case studies, engage in role play exercises and learn from experienced practitioners. Our goal is to create a supportive learning environment where we can share insights, ask questions and practices the art of mediation. Enactment of Evaluation of Mediation Act 2023. Some fundamental elements that might help the successful outcome of a mediation process are empathy and active listening, neutrality and impartiality, effective communication, collaborative problem solving, continuous learning and improvement. By integrating these key aspects into the mediation process, mediators can create an environment conducive to a constructive dialogue, mutual understanding and sustainable resolution of conflicts. You all know, as per the directions of Honorable Nasa and Honorable High Court of Andhra Pradesh, we have been doing campaign from yesterday, that is 10 to 16, by installing stalls, by giving wide publicity in press and media, and also by referring more and more matters to the mediations. Of course, we have only mediation center at district level. We don't have any mediation centers at Mafsal level. We also address that a problem to the Member Secretary of AP State Legal Services Authority to take steps to resolve many cases by
starting a mediation center at mandal levels also. We have total 86 trained mediators, only advocates. We all judicial officers also underwent 40 hours training. Of course, so far we have not nominated to take up cases to act as mediators. That step is pending, and it is to be done by the Honorable High Court. Meanwhile, we have been taking up cases through advocates by referring the matters. While referring the matters, we have been obtaining signatures of both parties. If parties are not available, we are obtaining signatures of both advocates and asking them to appear both parties on particular date by giving time and phone numbers. So it is successfully we have been trying to implement the same. Yesterday in my court itself, one matter is settled to mediation. Amount is for 20 lakhs. It is a MOP case. So we have to give sensitize to all the advocates and litigant publics also. Previously we have daily good people. Their hosting is very, very good. We are enjoying a lot. So today you also please enjoy mediation techniques. Both SARs have come from a very far away place of Kerala to enlighten all of you on mediation, some more mediation technique, because you are already trained, you already played roles, you enjoyed a lot. We too enjoyed a lot while playing roles. So please utilize this opportunity which was given by Honorable High Court and Honorable Supreme Court, and interact with the resource persons. Whatever the doubts you have, you please get yourself clarified. Court fee would be refundable. Court fee refundable. Court fee is like Lok Adalat itself. So once again, I thank all of you, sir. I thank you very much to both of you, and my sincere thanks to Secretary DLSA and staff of DLSA for arranging each and every program in a very successful manner. So please make use of this training program. Thank you, sir. Thank you very much. We'll take a photograph at 2 p.m. because far away places నుండి రావాలి కాబట్టి రాలేరేమో ఎవరైనా మిస్ అవుతారని 2కి పెట్టుకున్నా. నేను బెంచ్ దిగుతూనే ఇటు వచ్చేస్తాను. 2 o'clock we'll take photograph. Thank you. శుక్రవారం స్థానిక జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం నుంచి DMHO డాక్టర్ కె వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా బొమ్మూరు సెంటర్ వరకు వైద్య సిబ్బందితో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కె వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఈ సంవత్సరం నినాదం ప్రణాళికబద్ధమైన మాతృత్వం కోసం గర్భధారణల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన సమయం మరియు అంతరం పై అవగాహన కల్పించడం కోసం ర్యాలీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా ప్రజలకు గర్భధారణల మధ్య సరైన అంతరాన్ని పాటించడం ద్వారా తల్లి బిడ్డల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చు అనే విషయంపై అవగాహన కల్పించడం జరిగిందన్నారు. ఇది కేవలం మాతృత్వ సంబంధిత ఆరోగ్యానికి కాకుండా కుటుంబ సంక్షేమానికి కూడా అవసరమన్నారు. ప్రతి తల్లి ఆమె శరీరం, మనస్సు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తల్లి కావాలి అని తెలియజేశారు. ఆనంద్ సమాజ సంక్షేమం, కుటుంబ సంక్షేమం, సమాజ సంక్షేమం, కుటుంబ సంక్షేమం, సమాజ సంక్షేమం, కుటుంబ సంక్షేమం, సమాజ సంక్షేమం, కుటుంబ సంక్షేమం, సమాజ సంక్షేమం, బాల్య వివాహాలు నివారించండి, బాల్య వివాహాలు నివారించండి, బాల్య వివాహాలు నివారించండి. ఆడబిడ్డకి 21, వివాహ వయస్సు, మగబిడ్డకి 25, ఆడబిడ్డకి 21, వివాహ వయస్సు, మగబిడ్డకి 25. సూపర్ 6 పథకాల్లో ఒకటైన మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి అమలు కానుందని రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు అన్నారు. స్థానిక 9వ డివిజన్లో సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు, ఏపీ శెట్టిబలిజా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కుడుపూడి సత్యబాబు, టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి ఎర్ర వేణుగోపాలరాయుడు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాశీ నవీన్ కుమార్, నాయకులు దొడ్డపాడి సత్యంబాబు, వర్రె శ్రీనివాస్, మజ్జి రాంబాబు, బూడిగ రాధా, ఉప్పులూరి జానకి రామయ్య, మోకమాటి సత్యనారాయణ తదితరులతో కలిసి మాజీ కార్పొరేటర్, డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ కోసూరి చండీప్రియ పర్యవేక్షణలో ఇంటింటికి వెళ్లి సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కరపత్రాలను అందజేసి స్థానికంగా నెలకొన్న సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ సత్వరంగా పరిష్కరించాలని కార్పొరేషన్ అధికారులు, సచివాలయం సిబ్బంది ఆదేశించారు. చూడండి, ఇది 9, ఇది 11, ఇది 11.
సమస్య హాజరు వాటి పరిష్కారానికి ఆచరణకు చర్యలు చేపడతారు. చూడు ఏదోలా నువ్వు చెయ్యి. సంజయ్ ఇది 9 అటు 11 జనాలు వాగలే మన ఆశీర్వదించారు. చదవండి. మొదటి సంవత్సరం ప్రభుత్వం సాధించిన ఘనత విజయాలు. తాతారావు గారు చూసినారా? మీరు వెల్ఫేర్ ఏరమ్మా. సరన్నా సరన్నా మీరు ఛేదించుకొని రావాలి. ఈ గతంలో ఏంటంటే మీ వరకు మీకు బాగుండేది ఫ్రీగా. మాది ఏంటంటే కుటుంబం పెద్దది, తెలుగుదేశం. మీరు చూసుకొని రావాలి. ఈవిడికి అవ్వాలి, అర్హత ఉంది, పెన్షన్. మన కోదం రావాలి 11లో నేను చెప్తాను చెప్పడం. సెల్ నెంబర్ ఉందా? మరి అలా నిన్ను మాట్లాడాలంటే చూడు నెంబర్ ఇవ్వండి. నేను చెప్తాను నెంబర్ ఇవ్వండి. ఇంటింటికి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ సంవత్సరం కాలంలో మనం ఏం చేసామో అనే విషయాల్ని కూలంకషంగా చెప్పండి. ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదనే అపవాదులు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు సంవత్సరంలో మొత్తం పూర్వం 5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి అప్పుల ఊపుల్లో పెట్టేశారు. ఈ అప్పులన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ అన్ని సంక్షేమ పథకాలని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఏం చేశారు? ఏమీ లేదు, సున్నా అంటున్నారు. చేతగాని పనికిమాలిన క్యారెక్టర్ లేని నాయకులు రాజమండ్రిలో. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీ క్యారెక్టర్ మా క్యారెక్టర్లతో పోల్చకండి. మీ మాటలు మీ పద్ధతులు మాతో పోల్చకండి. మీరేంటో మాకు బాగా తెలుసు. అందుకని మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడటం మంచిది. ఈవేళకి ఆ తల్లికి వందనం మీరు ఎంతమందికి వేసేవారు? ఇంట్లో ఒకరికి వేసేవాళ్ళు, 2 అది కూడా అది ఉంది ఇది ఉంది వంకబెట్టి మొత్తం తీసేసేవారు. తర్వాత పెన్షన్లో టెన్షన్గా 1వ తారీఖుకి ఇచ్చే ఘనత తెలుగుదేశం కూటమి ప్రభుత్వం 4,000 ఇస్తున్నారు. అలాగే దివ్యాంగులకైతే 6,000. తర్వాత ఏదైనా కిడ్నీ కాలేయం బాధితులు అయితే 10,000. పూర్తి వైకల్యం ఉంటే వాళ్ళకి 15,000. ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా అనుకున్న మాట ఇచ్చారు. ఇచ్చిన ప్రకారం 1 6 ఆటల్లోనూ ఇప్పటికి 3 దీపం పథకం కూడా ఇస్తున్నారు. ఏటా 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితం. యువతకు ఉద్యోగాల విషయంలో మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి నా పరిజ్ఞానంతో ఇండస్ట్రీస్ని రప్పించి ఆ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా లక్షలాది ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కోసం ఆయన కృషి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు నిరంతరం తండ్రి కొడుకులు కష్టపడుతున్నారు. జనసేన నాయకులు మన పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు వీళ్ళిద్దరూ కూడా పట్టుకున్న పట్టు వదలకుండా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు తండ్రి కొడుకులు. అలాగే ఈ రైతు సంక్షేమం కూడా అమల్లోకి వచ్చింది. ఆగస్టు 15 నుంచి ఈ మహిళలకి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవిలాగ 1 అన్నా క్యాంటీన్ని పునరుద్ధరించారు. అన్నా క్యాంటీన్లో మీరు ఇలాగ తెలుగుదేశం ఓడిపోయిన వెంటనే మీరు మొత్తం అన్నా క్యాంటీన్ని మీరు మొత్తం మూసేశారు. ఏంటండి అది? 5 రూపాయలు పెడితే మంచి టిఫిను, 5 రూపాయలు పెడితే భోజనం, సాయంత్రం 5 రూపాయలు పెడితే భోజనం.
ఇచ్చే పథకాన్ని, పేదలు అన్న ఆకలి తీర్చే పథకాన్ని మీరు తీసేస్తే ఇక్కడ రాజమండ్రిలో మాత్రం మన ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో మిగతా మా పార్టీ నాయకులు అందరూ కలిపి ఆ పథకాన్ని కొనసాగించారు 5 ఏళ్ళు కూడా. దానికి మొబైల్ క్యాంటీన్ కూడా పెట్టి ఆ సెంటర్లో పెట్టి అదే ఫుడ్ని అమ్మేవారు. చాలామంది అనేవారు తీసేసినా కానీ వాళ్ళు నిజంగా ఈవేళ ఇక్కడ తెలుగుదేశం చేస్తుంది, వాళ్ళని భగవంతుడు కాపాడాలని కొంత పేదవాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా జీవించేవు. అది నేను విన్నా. అందు గురించనే ఈవేళ మేము చెప్పేది ఏంటంటే, మా పరిపాలన గురించి మీరు విమర్శించడానికి ఇక్కడ సరిపోరు. మీరు చేసిన యదవ పనులు, యదవ వేషాలు అన్నీ కూడా మా దగ్గర లిస్టులు ఉన్నాయి. అది సమయానుకూలంగా ఒకటి విడుదల చేస్తాం. ఆ చేసిన వాటికి సమాధానం చెప్పడానికి కూడా మీ దగ్గర ఏమీ ఉండదు. అప్పుడు మాత్రం మీ భరతం పట్టిస్తాం. ఏంటి ఏముందని మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టారు, ఏముందని మా మనవాడిని 25 మంది పోలీసుల మధ్యలో పెట్టి బంధించి మాట్లాడించారు. నీకు సిగ్గు శర్మ ఉందా భరత్? నేను చెప్తున్నాను నీకు. మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టమని అన్నవారు వేధించి ఓడబట్ట. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు పెట్టి ఏం చేసావు? మమ్మల్ని ఎవరు ఏం పీకలేకపోయారు. ఈవేళ నువ్వు మాకు వచ్చిన 75,000 మెజార్టీ వస్తే నీకు పోలేని 42,000. ఏమైంది నీ గొప్పతనం? ఏం చేసావు నువ్వు? చేసి రాజమండ్రి సిటీ స్థానిక వీరభద్రాపురం మున్సిపల్ టౌన్ హై స్కూల్ కి టీడీపీ యువ నాయకులు, ఆరోగ్య విభాగ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ గోరంట్ల రవిరామ్ కిరణ్ జిఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పాఠశాలకు 10,000 రూపాయల విలువ చేసే 10 కుర్చీలు బహుకరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సంజయ్ రెడ్డి, పద్మశ్రీ, హెడ్ మాస్టర్ సూరిబాబు, మురళీకృష్ణ, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. I hope you guys are talking in English in the school, because communication in English is very important when you grow big. Once you finish your schooling and you go to higher studies, the way of communication is very, very important. Even though you might not be the topper in the class, but the way you communicate will actually give you so much of value. Like you get selected in interviews. If you present well, you can do well in the job, and if you can present well, you can do well in your business. So you all should concentrate on speaking fluently in English, and you should be able to express what you're trying to tell in a very simple manner. Don't complicate the English, make it very simple, and the thought which you want to present, you have to do it in a simple words. Okay, it should be with some expression also. So you can't put a dull face and you can't express well. So you have to understand, growing in the school, the way you communicate with your friends and teachers, from now itself you start learning and take it seriously. Speak with your friends in English, and when there is a competition in your school, or when your teachers ask you to participate in any intra-school or bigger competitions, don't hesitate. First participate, see how the other students are performing, then you can assess your level, and as per that you can ask your teachers for guidance, and you should show some interest. Nice. I think you have less playground, right? Okay, how are your teachers? So I don't feel the energy. Say it loud. Okay. స్థానిక గోకవరం రోడ్లోని నూతనంగా నిర్మిస్తున్న సాయిబాబా గుడిపై వచ్చిన వివాదం, దానిపై విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడిన స్థల యజమానులు కారుకొండ శ్రీనివాసరావు, కొత్త శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ముందుగా కారుకొండ శ్రీను మాట్లాడుతూ 2019 సంవత్సరంలో కొత్త శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి దగ్గర 50 గజాల స్థలం కొనుగోలు చేయడం జరిగిందని, అక్కడ చిన్న షాప్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటామని, అయితే సాయిబాబా గుడి నిర్మాణానికి కొద్దిగా స్థలం కావాలంటే 4 అడుగుల స్థలం ఇవ్వడం జరిగిందని, అయితే 6 అడుగుల స్థలం వరకు స్లాబ్ చేయడంతో మా స్థలంలోకి వేసిన 2 అడుగులు స్లాబ్ గుడి కమిటీ పెద్దలకు తెలియజేసి తొలగించడం జరిగింది అన్నారు. దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు కూడా మీడియా ప్రతినిధికి చూపించడం జరిగింది. సరే పిల్లర్ పోయినా సరే అనేసి అడిగితే అది అక్కడ అండి 50 గజాలండి. అయితే అది అమ్మారండి. నాకు ఇదో డాక్యుమెంట్ అంటే 2019లో రిజిస్ట్రేషన్ అండి. అప్పటికి అసలు ఏమీ లేదండి. పిచ్చిగడ్డి పిచ్చి మొక్కలు ఇవి ఉండి అప్పుడు కొన్నానండి నేను.
కొట్టి ఇలా మొదలుపెట్టిన తర్వాత నేను మొన్న కూడా అధికారం వచ్చిన తర్వాత నేను నా స్థలంలో నేను కొట్టేసుకుంటాను అన్ని చూసుకుంటుంటే అది కరెక్ట్ కాదబ్బా కట్టారు. ఒక శాసనసభ్యులు అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టాడు. ఇప్పుడు రెండో శాసనసభ్యులు నేను. నాకు తిరుపతి దేవస్థానం మీద ఆయన మన నెహ్రూ గారికి పట్టు ఉంది. అలా చేస్తే ఆయనకి బ్యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇలా జరిగింది కాబట్టి నీది నువ్వు తీసుకునేలాగా నీకు ఇబ్బంది లేకుండా నువ్వు నష్టపోకుండా 9 లక్షల పనులు వస్తుంది. నీకు ఇబ్బంది పడకుండా నువ్వు నీకు లైన్ చేయించాం, గుడికి ఇబ్బంది లేకుండా లైన్ చేయించాం. అలాగే శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కూడా పాడవకూడదు కాబట్టి ఆయన మన గుడి అలా వదిలేది అన్న మాటకు వదిలేడు. లేకపోతే ఇంకా పూర్తి ఆటం ఉంది, మొత్తం ఖాళీ చేయవలసిందే అన్నందుకు అది వదిలేసి అలా లైన్ చేసుకుని అన్నవి గొడవ లేకుండా చేసుకోండి అని దానికి జవాబు వచ్చిందండి. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా పత్రికా మిత్రులకు, సోదరులకు, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం. ఇవాళ చెప్పే ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తెలియజేసింది ఏంటంటే, గత కొన్ని రోజులుగా మీకు తెలుస్తూనే ఉంది ఈ స్థలం విషయంలో. టోటల్గా నిన్న బండారాజు అనే వ్యక్తి ప్రెస్ మీట్ ద్వారా చెప్పడం చూసి ఇవాళ ఖండనం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. దాని విషయం ఏంటంటే, 2003లో ఇది కొన్న తర్వాత 2020 వరకు కూడా మీ స్థలంలో మేము వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ విషయం జగ్గంపేట ప్రజలు, నిజవర్గం ప్రజలందరికీ తెలిసిందే, నాయకులకి అందరికీ కూడా. అలాగే ఈ స్థలం మీద ఉన్న విషయం ఏంటంటే, ఈ విషయం ఎలా వచ్చిందన్నది మీకు చెప్పాలి కాబట్టి తెలియాలి కాబట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది 2017 నుంచి అంటే 2016 నుంచి 18 వరకు కూడా ఒక నాయకుడు, అంటే మండల స్థాయి నాయకుడు అంటే బండారాజు అనే వ్యక్తి చాలామందితో, అంటే ఈ స్థలం ఖాళీగా శ్రీనివాసరెడ్డి స్థలం చాలా సంవత్సరాలు బట్టి ఇంచుమించు గత 15-20 సంవత్సరాలు దగ్గర నుంచి ఖాళీగా ఉంచేసాడైనా పట్టుకుంటలేదని చెప్పి, అమ్మేస్తారు లేదని చెప్పి 4-5 వ్యక్తులతో కౌరు పంపించడం జరిగింది. నేను ఆల్రెడీ మాతో 2 వ్యక్తులు చెప్పడం ఎలా అంటే, పలానా వ్యక్తి ఇలా అమ్మేస్తారు సైట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి 18 మరి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అంటే, అమ్మడం నేను అమ్మనండి, పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా ఇదే ఉంది లాస్ట్ అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక ఇద్దరితో కూడా చెప్తే వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే, శ్రీనివాసరెడ్డికి నాకు ఉన్న పరిచయం కొంచెం అనుబంధ పరిచయం ఉందండి, మేము అడగలేము, అదేదో మీరే అడగండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పి ముఖం మీద వాళ్ళే చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరు నన్ను అడగలేదు. మొత్తం మీద ఈయనే ఫోన్ చేసి అడిగితే నేనే వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బండారాజు అనే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, అప్పుడు ఇంకా 2018 ఇంకా పార్టీ గట్రా రాలేదు, వెళ్ళి ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ అక్కడ స్థలం ఉంది కదండి మీకు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, కొనుక్కుందాం అనుకున్నాం, మీరు అమ్మేస్తారా అడిగినా. నేను అమ్మనండి అన్న. అంటే అప్పుడు మరి ఏంటి ఇంతమందితో మీరు పవర్ పెట్టించి ఇంతమందితో చేస్తున్న కారణం ఏంటి, ఆ స్థలం మీద ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా స్థలాలు అంటే, ఆయనకి ఇక్కడ ఈ స్థలం ఏంటంటే సెంటర్ దగ్గరగా ఉంది ఒకటి, రెండోది ఏంటంటే కింద వాటిలో పైన లాడ్జీ కట్టుకుందాం అని ఒక ఆలోచన ఉందండి నాకు, అందుకు నాకు సెంటర్ దగ్గరగా ఉంటుందని చెప్పి నాకు నేను తీసుకుందాం అని చెప్పి పట్టుకుందాం అని చెప్పి అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అన్నాడు. అయితే నేనైతే అమ్మనంటే అమ్మడం ఇవ్వదని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది కరాగంటిగా. దాన్ని ఏంటంటే 2017-18లో జరిగింది. జరిగిన తర్వాత 2019లో వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఒక 2 నెలలు పోయిన తర్వాత 2 నెలలు 3 నెలలు అవుతుంది. 3 నెలలు అయిన తర్వాత అప్పుడు పంచాయతీ నుంచి మొదలెట్టాయి. నేను ఇంచుమించు పంచాయతీ నుంచి ఎలా అంటే, ఆల్రెడీ జగ్గంపేట పంచాయతీకి ఆ సైట్లో 18 సంవత్సరాలు పొడైపోయిన అప్పుడు కట్టి ఉంది, 18 సంవత్సరాలు కరెంటు బిల్లు కట్టి ఉంది. ఆ సైట్లో అప్పుడు నాకు చెప్పా చేయకుండా రాత్రులు పొడైకి డమ్మీ చేయించారు. ఆల్రెడీ ఏంటి పంచాయతీ 18 సంవత్సరాలు బట్టి పొడై పన్ను ఎప్పుడు కూడా బకాయి లేకుండా కట్టిన పొడై పన్ను కట్ చేయించారు. రెండోది కరెంట్ ఆఫీస్లో వ్యక్తి ద్వారాగా కరెంట్ కట్ చేయించారు పైన, అంటే కరెంట్ లేదు. ఆ రెండు ప్రశ్నించిన తర్వాత అప్పుడు ఎంఆర్ఓ దళిత మహిళపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయెల్ డిమాండ్ చేశారు. అనపర్తి మండలం దుప్పలపూడి గ్రామంలో అధికార పార్టీకి చెందిన నాయకుల చేతిలో దాడికి గురై తీవ్రంగా గాయపడిన దళిత మహిళను ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయెల్ అనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయెల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ దళిత మహిళపై దారుణంగా దాడి చేసిన నిందితులను తక్షణమే అదుపులోకి తీసుకుని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. దాడి కారణంగా భయాందోళనలో ఉన్న బాధితులకు పోలీసులు భద్రత కల్పించాలని ఎమ్మెల్సీ ఇజ్రాయెల్ డిమాండ్ చేశారు. మాదిగల ఓట్లతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి గారు బాధితులను పరామర్శించలేదని ఆరోపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ సబ్బెల్ల కృష్ణారెడ్డి, అనపర్తి గ్రామ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నల్లమిల్లి బాలమురళి కృష్ణారెడ్డి, కొండేటి భీమేష్, నల్లమిల్లు వేణురెడ్డి, బాధిత కుటుంబాలు పాల్గొన్నారు. ఏదైతే 6వ తేదీన సాయంత్రం జరిగినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి సంఘటనని ఏదైతే కొమ్ము బుజ్జి మీద
అదే వాళ్ళ అక్కగారి మీద వాళ్ళ బావగారి మీద జరిగినటువంటి దాడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక దళిత మహిళని ఒక అర్ధరాత్రి వేళ దారి కాసి సుమారు 10-15 మంది వ్యక్తులు విచక్షణారహితంగా రాడ్డులతో కొట్టి తనకు సహకారంగా ఉన్నటువంటి తన అక్కగారిని భయభ్రాంతులు చేసి పరుగులెత్తించి ఇదేమి దారుణమని తిరగబడినటువంటి తన బావగారిని మరి తలపగల కొట్టినటువంటి వ్యక్తులు. ఇది ఎంత దుర్మార్గమైన చర్యో చాలా ఇబ్బందికరంగా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఈ సంఘటనలో ఎవరైతే ఈ సంఘటనకి పూర్తిగా కారకుడయ్యాడో ఎన్వి అతని అనుచరులు వాళ్ళని కంటి తుడుపు సరిగా పోలీసు డిపార్ట్మెంటు ఎస్సీ అట్రాసిటీ యాక్టు 341, 323, 324 సెక్షన్లు వేసి నామమాత్రమైనటువంటి సెక్షన్లు వేసి ఈరోజు పోలీసులు ఏదైతే ముద్దాయిలు ఉన్నారో ఆ ముద్దాయిల్ని తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది సమంజసం కాదని పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వారికి విన్నపం చేస్తున్నాను. ఏదైతే అగ్రవర్ణాల వారు ఉన్నారో వారి చేతిలో దాడికి గురైనటువంటి దళితులు మాదిక జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీలని మీరు విచక్షణారహితంగా కొట్టినప్పుడు అర్ధరాత్రి వేళ కొట్టినప్పుడు దాని మీద ఎస్సీ అట్రాసిటీ యాక్ట్తో పాటు అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు కూడా నమోదు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా మీరు అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంలో ఏదైతే ముద్దాయిల్ని మరి కొమ్ము కాస్తున్నారో ఈ నియోజకవర్గం చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు రామకృష్ణారెడ్డి గారు, దయచేసి అది పద్ధతి కాదు. మీరు ఓటమి ప్రభుత్వంలో అన్ని వర్గాల వారితో నెగ్గినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆ రోజు అన్ని వర్గాల ఓట్లు ప్రధానంగా మా మాదిక జాతికి చెందినటువంటి ఓట్లతో నెగ్గినటువంటి వ్యక్తి మీరు. మరి అదే మాదిక జాతికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు అన్యాయం జరిగి సుమారు ఈ రోజుకి 4-5 రోజులు కావస్తున్నా 6వ తారీఖు అంటే ఈరోజు 5వ రోజు. మీరు ఎందుకు పరామర్శకు రాలేదని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. అంటే మీరు పరామర్శకు వస్తే కనుక మీ అనుచరులు ఈ కేసులో ముద్దాయిలుగా అవుతారని మీకు భయంగా ఉంది. అందుకనే మీరు పరామర్శకు రాలేదు. కనీసం మానవతా దృక్పథుడని చెప్పి ఒక దళిత స్త్రీని పరామర్శించడానికి రావాల్సిన అవసరం ఒక స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మీ మీద పూర్తి బాధ్యత ఉంది. ఈ విషయాన్ని మేము ఎస్పీ గారితో మాట్లాడతాము. ఏదైతే సంఘటన ఏదైతే ఉందో మా దళిత జాతికి చెందినటువంటి హోంమంత్రి అనిత్ గారితో కూడా మాట్లాడతాము. ఎస్సీ కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి కేఎస్ జవహర్ గారితో కూడా మాట్లాడతాము. మరి దీని మీద పోలీసులు ఇప్పటికైనా తొందరగా ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయాలి. ప్రధాన ముద్దాయి అయినటువంటి ఎన్విని అరెస్ట్ చేయాలి. అరెస్ట్ చేసి సెక్షన్లు మార్చి కఠినతరమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి పోలీసు వారిని డిమాండ్ చేస్తూ, ఏదైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళు భయభ్రాంతులకు గురైపోతున్నారో ఆ ప్రాంతంలో మేము ఉంటే చంపేస్తామని చెప్పి చంపేస్తారమన్న భయంతో వాళ్ళు వణికిపోతున్నారు. మరి వాళ్ళకి పూర్తిగా పోలీసులు ప్రొటెక్షన్ రక్షణ కల్పించాలి. ఏదైతే ఎన్వి అనే ప్రధాన ముద్దాయి ఉన్నాడో అతను ఖచ్చితంగా మీరు అదుపులోకి తీసుకుని అతని మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని మరి చట్టపరంగా అతనికి జైలుకు పంపించేదాకా మేము మరోసారి వచ్చే కార్యక్రమం చేయకుండానే మీరు ఆ కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ, మీరు కనుక ఇంకా అశ్రద్ధ చేస్తే కనుక ఒక 4-5 రోజుల్లో మేము జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరినీ సమీకరించి మా దళితులందరినీ సమీకరించి ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటి ముందు మేము ధర్నా చేయడానికి కూడా సిద్ధం అవుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా ర్యాలీ, డిఎంహెచ్ఓ వెంకటేశ్వరరావు. కూటమి పాలనలో రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి, ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు.
సాయిబాబా గుడి ఆలయ కమిటీ పర్మిషన్ తోనే మా స్థలంలోకి వచ్చిన స్లాబ్ కట్ చేశా కారుకొండ శ్రీను. ఇది ఇవాల్టి న్యూస్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి ABC న్యూస్.